الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر حتى تحب وترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقعد المقربة عندك يوم القيامة وتوجه بتاج العز والرضا والكرامة اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والمهديين والتبوقيين والحليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات الأربعة الأئمة المجتهدين وإلى حضرات الخطاب الأربعة والعلماء العاملين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين اللهم بحقوقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشفنا واشف من أوصانا واغفر ذنوبنا وحسن مرادنا وبلغ آمالنا وفرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن ماتوا منا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم بارك لنا في كل أمورنا وفي اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുമില്ല. നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരുവസന്തം 1500 വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസക്കാലമായി നമ്മുടെ ജമാഅത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പ്രഭാഷണവും ഭക്ഷണ വിതരണവും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തി ഘോഷയാത്ര ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ഈ ഇന്നത്തെ ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്ന ഈ വേദി മർഹൂം ബുഹാരി മുസ്ലിയാർ നഗർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും മുദ്രിസായും ഇമാമായും എല്ലാം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരെയും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർജയും ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അഷ്റഫ് മുസ്ലിയാർ, അദ്ദേഹവും ഈ മഹല്ല് സബ്ജമാഅത്ത് അംഗമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ സേവനം രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉമറാക്കളായി പ്രവർത്തിച്ച പല ആളുകളും ഇന്ന് കബറിടയിലാണ്. നമ്മുടെ തൈപ്പറമ്പ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട്രാവി സാറ്, ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഉമറാക്കളായിരുന്നവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനം അല്ലാഹു അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാം അവരുടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച ഉമറാക്കളായിട്ടുള്ള ഒട്ടൊരു അനവധി ആളുകൾ രോഗികളായും അവർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർക്ക് വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ളവർ നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് 50 വർഷക്കാലത്തിലേറെ ഈ മഹലിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ബി മുഹമ്മദ് മാമൂക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുഹമ്മദ്, അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിനും ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മഹലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അദ്ദേഹം ഇന്ന് കല്ലമ്പലത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെയും ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് ഈ കുട്ടികളുടെ കലാമത്സരം നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് സ്പോൺസർമാരായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനും അതിലൊന്ന് സിറാ ഗോൾഡ് അവരെല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൈസ് അതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്
ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ബി അഹമ്മദ് ഹാജി. അദ്ദേഹം മദ്രസ മാനേജരാണ്, മുൻകാലങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് നൽകുന്നത് മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിട്ടുള്ള ടി അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ മെമൻറ്റോകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. നമ്മുടെ തൈപ്പറമ്പ് സിറാജ്, അദ്ദേഹം ഖജാൻജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ സഹകരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് 250 രൂപ കേബിളിന് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ പള്ളിയിൽ ആവശ്യം പറഞ്ഞു നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തരാനൊരു വൈമുഖ്യമുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണവും സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രസ്ഥാനം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സീബഡ് മേഖലയിലുള്ളവരെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ഒരു സഹായം, കാരണം 150ഓളം വീടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 150 വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ 200 രൂപ വെച്ച് കിട്ടിയാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പക്ഷെ സീബഡ് മേഖലയിലുള്ളവരുടെ സഹായം ഏറ്റവും വലുത് തന്നെയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഒരു സഹായം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ 72,000 രൂപ ഒരു മാസം വേണ്ടത് ചിലവഴിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ വെറുതെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നീ പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി കെ നാസർ ഹാജിയാണ്. അദ്ദേഹം ജോലി തിരക്കിനിടയിലും സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ട പണിയും പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയും എല്ലാം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് പള്ളിക്ക് വേണ്ട സഹായമല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബസ്സിന് കയറി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി കണ്ടക്ടറിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മൾ ധന്യമാക്കിയ സദർ PM അമീൻ ഹസനിയ വടകര, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കി എടുക്കുവാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും ശിക്ഷണം ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെ ഇതേ രീതിയിൽ കലാകായിക മത്സര രംഗത്തും അധ്യാപന രംഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ അവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയുമാണ്. അദ്ദേഹം വീട് പണി നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലും വീട് പണിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലിട്ടു, അത് മുളച്ചു വരാനും തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉസ്താദ് ലീവിന് പോയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകുകയും അദ്ദേഹം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജമാഅത്തിൽ നിന്നും നമ്മളോട് വിട വാങ്ങി തൽക്കാലം പോകുന്ന ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ അസരി ഹാഫിദ് അഞ്ചൽ, അദ്ദേഹം പോണമെന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതുകൂടി പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് കൂടിയാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെയും
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രിക്കനുസരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിത്തത്തിനനുസരിച്ചുമെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെയും സേവിക്കാനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളെ മറക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആയും പ്രഭാഷണവും നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ സന്നദ്ധ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖത്തീബാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഇഷയോടുകൂടി എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിനും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യും. ഇവിടെ അവാർഡ് ദാനം നടത്തുന്ന ബി അഹമ്മദ് ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സമ്മാനദാനം നടത്തുന്ന ജയ്സ്രാജ്, അദ്ദേഹത്തിനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൃതജ്ഞത നടത്തുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് കൃതജ്ഞത. നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സാദിഖ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പരിപാടികൾ തീരുന്നത് വരെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മണങ്ങുന്ന ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം പുറകിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വിട്ടുപോയെന്നൊരു സംശയം. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞായിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അല്ലാഹു തആല മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഈ എത്തിച്ചേർന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിലായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന പരിപാടി വീക്ഷിക്കുക. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക എന്ന വസിയത്തോടു കൂടി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ജീലാനി അനുസ്മരണവും അവസാനഘട്ടമായ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെത്തിയത്. ജീലാനി അനുസ്മരണവും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ജീലാനി മനാട്ടിത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്‌രിബിന് ശേഷം നടക്കുന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1500ാമത് ജന്മദിനം ആണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓരോ നബിദിനം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ റസൂലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചര്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് നമ്മൾ ഈ നബിദിനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രവർത്തനം. നമ്മളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഒരു നബിചര്യ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നടത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചവരായി മാറും. കൂടുതലായി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം 8 മാസത്തോളമായി ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പരിപാലന സമിതി ചാർജ് എടുത്തിട്ട് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പള്ളി ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് പുത്തൻ വീട് വകയായിട്ട് ഒരു 5 സെൻറ്റും, പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് വശം കണ്ടത്തറപ്പുഴയിടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 32 സെൻറ്റുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് മാസവരുമാനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ പരിപാലന സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾ അതിനുവേണ്ട സ്പോൺസർമാരെ
ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളും ഇതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ കണ്ടുവെക്കണമെന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരയിടത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ 3 ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വീട് പണിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ കണ്ടത്തറ നമുക്ക് ഹിന്ദി തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഹാള് വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറിയും റീഡിംഗ് റൂമും നമ്മുടെ പുതുതലമുറ ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കളെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി PSC കോച്ചിങ്, അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട ഗൈഡുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിനൊപ്പം നടത്തണമെന്ന് പരിപാലന സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. അമീൻ ഉസ്താദിനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അമീൻ ഉസ്താദിന് ഈ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങളും തിരക്കുകളും കൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ മഹൽ നിവാസികളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യം ഓരോ ദിവസം ഒരു സമുദായത്തെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല നിയമങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച SIR, അതായത് സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. 2002 ശേഷം ചേർന്ന വോട്ടർമാരെ ഒന്നടങ്കം ഒഴിവാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നടങ്കം ആധികാരിക രേഖകൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി BLOമാർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നാം രേഖകൾ കാണിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈനായി നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മഹലിലുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരിതിനെ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും നമ്മുടെ മഹലും അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കും. സെൻട്രൽ മഹലിനെയും നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ബീഹാറിൽ SIR നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ 48 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇവിടെ SIR നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നീക്കം. 1987 ശേഷം ജനിച്ചവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൗരത്വ രേഖ കൂടി നൽകിയാലേ വോട്ടറാകൂ എന്ന പുതിയ നിയമമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ വക രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സമഗ്ര ഇത് വന്നപ്പോൾ പല ആളുകളും പുറത്തായത്. കൂടുതലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായമാണ്. പൗരത്വ മതാശ്രിതമാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദ നിയമത്തെ കൊടികെട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ SIRനെ ഏതുവിധവും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനെതിരെ നാം ജാഗ്രത പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. സമയബന്ധിതമായി നമ്മുടെ പരിപാടി 9:30 അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ മുൻ ഹത്തീബായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഇർഫാനി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു.
അല്ല അത് വേറെ വീട്ടു പറഞ്ഞ് വേറെ വീട്ടു വേറെ എന്ത് ഉമ്മാനെ തന്നെ ഉണ്ടാവടാ ഉമ്മാനെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കാണാനില്ലല്ലോ എടുത്തുണ്ടോ ഉമ്മാനും ഞങ്ങൾ നാളെ കിട്ടും ഇവിടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظاهرا على الأعداء بالمدد وجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين عبد القادر الجيلاني സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, കുട്ടികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഗൗസുൽ ആലം മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെയും പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ജശ്നെ മീലാദ് മദ്രസ ഫെസ്റ്റിന്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് നാം ഇന്നുള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഏകദേശം മഗ്രിബിനോടടുത്ത സമയം വരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹുകളും അവിടുത്തെ മേലുള്ള സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും തുടങ്ങി അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന, അതുപോലെ അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുകളിൽപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളായ മഹാന്മാരും
തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ മാലകൾ ചൊല്ലിയും അവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നാം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ വളരെ മുത്തബറക്കായ ഒരു മജ്‌ലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ അർവാഹുകളുടെ സാന്നിധ്യവും അതിന്റെ ബറക്കത്തും നമ്മിലും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനവറുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ട്. മാലകളിലും മൗലിദുകളിലും നാം കേട്ട് പരിചയിച്ച, ചെറുപ്പം മുതൽ നാം കേൾക്കാറുള്ള ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾക്ക് ഉടമയായ വലിയ ഔലിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദറജയുള്ള മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മുൻഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തുടക്കം, ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്കും നമുക്ക് അവിടുത്തെ മാലകളിൽ പരിചയമുള്ള മഹാനവറുകൾ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബഗ്ദാദിലേക്കുള്ള യാത്ര പോവുകയും ആ യാത്രയിൽ ഒരു കൊള്ളസംഘം അവരെ പിടിച്ചു. അവരിൽ പണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സത്യസന്ധത കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ കൊള്ളസംഘത്തിന്റെ തലവനും തന്റെ അനുയായികളും മഹാനവറുകൾ മുഖേന തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയ ചെറുപ്പകാല സംഭവവും നാം എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളതും കേൾക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിനിടയിൽ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് വലിയ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയ ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നാം വളരെയധികം പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹാനായ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബഗ്ദാദിലെത്തുന്നത് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽജൂക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സുൽത്താൻമാർ, രാജാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട സുൽത്താൻ മലിക് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ബഗ്ദാദ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിന് കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ മലിക് ഷാ എന്ന രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായ നിളാമുൽ മുൽക്ക് തൂസി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി അൽ മദ്രസത്തുൽ നിളാമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം 2.5 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പ്രാവർത്തികമായി വളരെ സജീവമായി ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പഴയകാല മദ്രസത്തുൽ നിളാമിയ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കം ആദ്യമായി കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാനും അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇൽമിനെ വികസിപ്പിച്ച് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മദ്രസ എന്നുള്ളത് നിളാമുൽ മുൽക്ക് തൂസി എന്ന മലിക് ഷായുടെ മന്ത്രി നിർമ്മിച്ച അൽ മദ്രസത്തുൽ നിളാമിയയാണ്. സാധാരണ ഒരു മദ്രസയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ മദ്രസയിലെ ആദ്യ മുദരിസ് ഉസ്താദ് എന്നുള്ളത് ഇമാമുന അബുൽ ഹമീദ് അൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളായിരുന്നു. ഇസ്ഫഹാനിൽ നിന്നും ഇമാം ജുവൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നിളാമുൽ മുൽക്ക് തൂസി തന്നെ വരുത്തിയതാണ് ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറേ കാലം മദ്രസത്തുൽ നിളാമിയിൽ ദർസ് നടത്തി. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും തികയാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മദ്രസത്തുൽ നിളാമിയിലുണ്ടായി. ആ അവസ്ഥയിൽ ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ദർസും അധ്യാപനവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏകാന്തവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പോയതായി കാണാം. ഖൽവത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് അതിന് പറയാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരെ ഫിലിസ്തീനിലേക്ക് പോയി. അൽ മസ്ജിദുൽ ഖലീൽ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ
മഖാമിന്റെ അടുത്തുള്ള മഖ്ബറയുടെ അവിടുന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മസ്ജിദാണ് മസ്ജിദുൽ ഖലീൽ. ആ മസ്ജിദുൽ ഖലീലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇബാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നത് കാണാം. ഇന്നും അവിടെ പോയവർക്കറിയാം, സാമിയത്തുൽ ഗസാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല ആ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകം തിരിച്ച് വെച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ആ സംവിധാനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ രചിച്ചതെന്ന് കാണാം. ഏതായിരുന്നാലും ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസുൽ അഅ്ളം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഇൽമു തേടി എത്തുന്നത്. എങ്ങോട്ടാണ്? ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസത്തുൽ നിദാമിയയിലേക്കാണ് ഔസുൽ അഅ്ളം തങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മഹാനവറുകൾ അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ബഗ്ദാദിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ, ഒരു ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ, ഒരു പ്രഗൽഭരായ ഹമ്മാദ് ബിൻ മുസ്ലിം അദ്ദബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന വലിയ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ ഔസുൽ അഅ്ളം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇൽമു പഠിക്കുകയും ആ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട്, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ട് അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആ ഇൽമു പഠനം 12 വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായ ഇൽമു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതേ മദ്രസയിൽ തന്നെ, അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ മുദർരിസായി, പ്രധാന അധ്യാപകനായി അവിടെ തുടരുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഔസുൽ അഅ്ളം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മുദർരിസായി അവിടെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗസാലി ഇമാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിദാമിയയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഔസുൽ അഅ്ളം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം, മഹാനവറുകൾ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആളുകളും ജനങ്ങളും തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും മഹാനവറുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ദീനാറുകൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, ആയിരക്കണക്കിന് ദീനാറുകൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, വലിയ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, മെത്തകളിൽ, റൂമുകളിൽ വിശ്രമിച്ച് വളരെ സുഖകരമായ ഒരു ദർസിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഔസുൽ അഅ്ളം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോഴൊക്കെ ഔസുൽ അഅ്ളം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ തന്റെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് കിതാബുകൾ മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട്. അതിൽ മഹാനവറുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം, ഈ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി, ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ എന്തിനാണ് അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത്? ഞാൻ ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ഖലാസിന് കോട്ടം പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി, ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ എന്ന ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം ആ റൂമിൽ നിന്നും, ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ നടന്നു. മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരുപാട് നടന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വന്നു. ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? ഇനി എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്
എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കേണ്ടത്? എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ല, ആരാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരിക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മഹാനവറുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു പിന്നെയും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നടന്നു, തിരിച്ചു വീണ്ടും റൂമിൽ വന്നു. പിന്നെയും കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇതേ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. രണ്ടാമതും ഞാൻ